नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार एएनएन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। सीएम रेवंत रेड्डी यांची मेडारमला भेट, सम्मक्का सारक्काचे दर्शन। बतकम्मा उत्सव सन्मानाने साजरा व्हावा अशी जिल्हाधिकाऱ्यांची इच्छा। राजेश शहा यांनी जिल्हा कल्याण विभागाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली। मानद अध्यक्ष कविता यांना सिंगरेणीचा विस्तार व्हावा अशी इच्छा। जागृतीचे अध्यक्ष मंचिराला जिल्ह्यातील बतकम्मा सोहळ्यात सहभागी। अभ्यासपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। जिल्हाधिकारी एसपी लायन्स क्लबच्या या सेवेचे कौतुक करतात। पीडितांना वाटप कार्यक्रमामध्ये उपस्थिती लावली। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी मेडारमला भेट दिली, तर मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा आणि सीता काहे देखील उपस्थित होते। मेडारम येथे पोहोचल्यानंतर मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे पारंपरिक पद्धतीने भव्य स्वागत केले। नंतर त्यांनी सम्मक्का सारक्का या देवीच्या मंदिरांना या पुष्पहार आणि दर्शन घेतले। तर यावेळी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी एका तराजूवर बसून त्यांचे उभे सोने अर्पण केले आणि म्हणजेच गुळ अर्पण केले। तर देणगी मंत्री कोंडा सुरेखा यांच्या नेतृत्वाखाली मेडारम मंदिराच्या विकास कामावर अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली जाईल। भाजप जीएसटीचा फायदा गरिबांना झालेला आहे असे विधान करते, परंतु जीएसटी लागू झाला तर त्या दिवशी राहुल गांधींनी त्यांचा विरोध केला असे मंत्री पोन्नम प्रभाकर म्हणाले। ते म्हणाले, केंद्र सरकारने गरिबांना लुटण्यासाठी जीएसटी आणला। त्यांना पेट्रोल, डिझेल आणि जीएसटी अंतर्गत आणायचे होते, पण त्यांनी ते व्हावे आणले नाही आणि त्यांनी 8 वर्षे गरिबांचे पैसे लुटले आणि आता ते म्हणतात की त्यांनी जीएसटी कमी केलेला आहे। ते संतापले। पोन्नम म्हणाले की आर्थिक संकटामुळे आता जीएसटी कमी करण्यात आलेला आहे, तर तुम्ही जीएसटी कमी केल्यामुळे गरिबांना काय फायदा झाला? भाजपने लोकांना सांगण्याची मागणी केली। మాటలు చూస్తూ ఉంటుంటే దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది। జీఎస్టీ తెచ్చిన నాడే గత 8 సంవత్సరాల క్రితం రాహుల్ గాంధీ గారు స్పష్టంగా చెప్పినారు, ఇది గబ్బర్ సింగ్ ట్యాక్స్, పేద ప్రజలను దోచుకోవడానికి తెచ్చినటువంటి విధానం అని చెప్పి, ఒకవేళ ఒకే పన్ను ఒకే దేశం అనే విధానం అయితే అందులో పెట్రోల్, డీజిల్తో సహా ఎల్పీజీ అన్నీ కూడా కలపమని అనేక సందర్భాల్లో దేశం మొత్తం మీద ముఖ్యమంత్రులతో సహా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు డిమాండ్ చేసినప్పటికీ కలపనటువంటి విధానం, ఆఖరికి శవ పేటికల మీద కూడా జీఎస్టీ విధించి పిల్లలు తినేటువంటి చిన్న ఆహార ధాన్యాలు పాలతో సహా మనం స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి ఏ గాంధేయ పద్ధతిలో పోరాడినటువంటి వస్త్రాలకు సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటిసారి జీఎస్టీని విధించి, జీఎస్టీ అనేటువంటిది దేశ ప్రజలను దోచుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి ఒక ఆయుధంగా వ్యవహారం చేసినారు। నేను ఈ మాట అనడంలే, గత 6 నెలల కింద మన ఆర్థిక శాఖ మంత్రి తెలుగు బిడ్డ నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్పినారు, 6 నెలల్లో 22 లక్షల కోట్ల ఆదాయం వచ్చిందని। 6 నెలల్లో 22 లక్షల కోట్ల ఆదాయం సంపాదించిందని చెప్పినటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ గారు 8 సంవత్సరాలుగా జీఎస్టీ పేరు మీద భారత ప్రజలు దోచుకున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ నాయకత్వంలో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలా నిన్న మొన్న టీవీలలో పేపర్లలో చూస్తూ ఉంటుంటే డిజిటల్ టీవీ 100 ఇంచుల దానికి 1,50,000, 3 లక్షలు తక్కువైతుందని చెప్తా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి। కార్లకు సంబంధించి 5 లక్షలు, 3 లక్షలు తక్కువైతుందని చెప్తా ఉన్నారు। అంటే ఇన్ని రోజులు పేద ప్రజల రక్తం దాగి పీల్చుకొని ఒక్కొక్క కారుకు 5,000 లక్షల రూపాయలు, టీవీలకు 1,00,000 నుంచి 2 లక్షల రూపాయల దాకా, మిగతా అనేక రకాల వస్తువులకు మీరు తగ్గించినటువంటి జీఎస్టీ వస్తువుల పేరు మీద దోపిడీ, పేద ప్రజల రక్తం పీల్చుకున్నటువంటి మాట వాస్తవం కాదా అని అడుగుతా ఉన్నాం।
आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की बतकम्मा उत्सव भव्य पद्धतीने आयोजित केले पाहिजे। मंगळवारी स्थानिक कल्याण कार्यालयाच्या आवारामध्ये जिल्हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक विभागांनी आयोजित केलेल्या समारंभामध्ये ते प्रमुख पाहुणे म्हणून होते। सरकारी आदेशानुसार या 9 दिवसांसाठी जिल्हा मंडळातील सर्व विभागांमध्ये बतकम्मा उत्सव भव्य पद्धतीने आयोजित केला पाहिजे। कमी वेळात पहिल्या दिवसाचे या समारंभ भव्य पद्धतीने आयोजित केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले। పాలనాధికారి లోకల్ బాడీ శ్రీ రాజేష్ ప్రసాద్ శ్రీమతి తిరుమల గారు డిపిఆర్ఓ చేసినటువంటి అతిథులందరికీ కూడా విమెన్ కూడా ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఇంటిలో మహిళ మాత్రమే కాదు మొత్తం ప్రపంచంలో తెలిసిపోతుంది బతుకమ్మ పండుగనే। సో ఈ దాని ద్వారా మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కూడా మీ అందరికీ తెలుసు రాదు ఒక్క నిమిషం మనం ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు మొన్ననే ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో తర్వాత అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ బతుకమ్మ పండుగ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నిర్వహించాలి। జిల్లా లెవెల్లో కూడా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాలి, గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో కూడా నిర్వహించాలి। ప్రభుత్వం నుంచి చాలా డీటెయిల్డ్గా ఆదేశాలు రావడం జరిగింది। దాని కంటిన్యూషన్ లో నిన్ననే మనం అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీ కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది। ఆ కమిటీలో అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, డిఎస్సిడిఓ గారు, డిడబ్ల్యూఓ గారు, తర్వాత డివైఎస్ఓ గారు, కమిషనరు, డిపిఆర్ఓ గారు, వారి ఇటువంటి అందరూ అధికారులు వారి సమన్వయంతో ఒక కమిటీ కూడా ఏర్పాట్లు చేసి నిన్ననే డిసైడ్ చేశాము। ఒకరోజు ఇట్లా డిపార్ట్మెంట్స్ అందరూ కలిసి చేస్తే మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున మనం బతుకమ్మ పండుగ కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది। కాబట్టి ఈరోజు వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు చూస్ చేశామంటే ఒకటేమో సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆబ్వియస్లీ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటే గ్రాండ్ గా చేసుకోగలుగుతాము। రెండోది ఇందాక అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్లు సంక్షేమమే, ఫస్ట్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ సంక్షేమం ద్వారానే చేస్తేనే మళ్ళీ అందరూ కూడా బాగా ఉంటారు, పండుగ కూడా మంచిగా జరుపుకోవచ్చు। కాబట్టి ఒక ఆలోచనతో మళ్ళీ ఈరోజు మనం ఆల్ ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ వారన్ని డిపార్ట్మెంట్ సమన్వయంతో ఈరోజు చాలా చక్కగా ఆర్గనైజ్ కూడా చేశారు। చాలా షార్ట్ టైంలో నిన్ననే డిసైడ్ అయింది విదిన్ 24 hours। సో అందరూ కూడా అంటే ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడీస్, తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్, హెచ్డబ్ల్యూస్, ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు, తర్వాత వారి రిలేటివ్స్ అందరూ కూడా విదిన్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో 24 hours లో కూడా చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేశారు। కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా
జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫు నుంచి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము, ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాము. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा आणि SP अखिल महाजन म्हणाले की नैसर्गिक या आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्यासाठी लायन्स क्लबच्या या स्वयंसेवी संस्था पुढे आलेल्या आहेत, हे कौतुकास्पद आहे. मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील STU भवन येथे पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी त्यांनी एका कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला. सुमारे 100 पीडितांना अन्नपदार्थ, स्वयंपाकाची भांडी, कपडे वाटप करण्यात आले. महसूल विभागाच्या या अंदाजानुसार पीडितांना STRF या नावामार्फत काही आर्थिक मदत मिळेल असेही सरकारने म्हटलेले आहे. దానము చేసే సంస్థానటువంటి చోదరి మనకు చెప్పేది ఏంటంటే వారికి ఒక్కసారి మీ కరదాలు జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనకు సంతోషం ఉంటుంది, తెలిసిన వాళ్ళకి ఉన్నారు. కనీసం పాసల వరకు నడుస్తుంది ఈ కార్యక్రమం. అది ఇంకొక డిస్ట్రిక్ట్ దీంట్లో డీల్ ఇవ్వండి, $3 అక్కడ పోతాయి, మీ సేవ అక్కడ అందుతుంది. ఇంటర్నేషనల్ లైవ్ కాంపిటీషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా సంతోషం. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ సభ నిర్వాహకులకు నమస్కరిస్తున్నాను. అఖిల్ మహాజన్ గారికి మా లైన్స్ క్లబ్ స్వాగతం సుస్వాగతం సార్. we extend a hearty and warm welcome to you. జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ గా, ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ గా బాధ్యతలు, ఆరోగ్య పాఠశాల వంటి నూతన కార్యక్రమాలతో స్టార్స్ అవార్డు కరీంనగర్ అండ్ ఆదిలాబాద్ అంటే డయాబెటీస్ సరిగా మనకి లోపల ఎన్నో వ్యాధులకి అది మూల కారణం అవుతుంది. అందుకని దాని మీద కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే కూడా మనకు తెలియదు, అందుకని చెప్పేసి ఆ చైల్డ్ కూడా సో అందుకని రేపే నిర్వహిస్తున్నాం. రేపందరూ కూడా మీకు అది లింక్ పంపించడం జరుగుతుంది. మీరందరూ సమార్పంలో పెట్టేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా గ్లోబల్ యాక్టివిటీస్ సో ఈ యాక్చువల్గా చాలా అవసరమే ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయాలి. ఎందుకంటే మొన్న వరదలో చాలా వరకు ఇళ్ళలో ఇట్లా నీళ్ళు అక్కడ వచ్చి మళ్ళీ ఇటువంటి ఏవైతే సరుకులు ఉన్నాయో అవి అన్నీ కూడా డ్యామేజ్ అయినాయి. సో దానికి ఇది ఒక ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మొన్న రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి కూడా ఎవరెవరికి ఏవైతే ఇల్లు డ్యామేజ్ అయినాయో వాటికి కొంత రిలీఫ్ SDRF నామ్స్ ప్రకారం కూడా మీకు డబ్బులు కూడా ప్రాసెస్ చేయడం జరిగింది. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి ఎవరైతే 70-80 కుటుంబాలు మన జిల్లాలో ఇల్లు డ్యామేజ్ అయినాయి వాటికి మనం SDRF నామ్స్ ప్రకారం కొంత అయినా ఏవైతే ఖర్చు ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన కూడా మనం బిల్స్ ప్రాసెస్ చేయడం జరిగింది. అవి కూడా తొందరగానే క్లియర్ అయ్యి మీ అకౌంట్లో జమ అవుతాయి. సో అవి యొక్క సహకారం కూడా ప్రభుత్వం ఆదేశాల మీద కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. నడుస్తుంది ఇక్కడ లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాము, ఇప్పుడు వరదలు వచ్చినాయి. ఆ వరదల్లో గవర్నమెంట్ కూడా చాలా గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చినాయి అండ్ చాలా ఎక్కువ సపోర్ట్ వచ్చింది. ఆ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్లస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా వాళ్ళ చేతిలో ఉండండి. మనం మొత్తం దానిపైన దృష్టిలో పని చేసాం. ఇప్పుడు ఇట్లయినా యాక్టివిటీస్ వచ్చినప్పుడు యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అయినప్పుడు ఇట్లయినా సిటిజన్స్ కోఆపరేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. సో ఆ సిటిజన్స్ కోఆపరేషన్ NGOs ప్లస్ ఇట్లయినా క్లబ్స్, లయన్స్ క్లబ్, రెడ్ క్రాస్ వీళ్ళు కూడా ముందు వచ్చినప్పుడు చాలా మంచి ఉంటుంది. చాలా మంచి గొప్ప కార్యక్రమం వీళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు గవర్నర్ గారు కూడా ఇక్కడ లయన్స్ క్లబ్ గవర్నర్ గారు కూడా కరీంనగర్ నుంచి ఇక్కడ వచ్చి విక్టిమ్స్కి ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరైనా వరదలు విక్టిమ్స్ ఉన్నారు, ఎవరైనా కొంచెం మునిగిపోయింది వాళ్ళకి ఇది రేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు. సో మన సైడ్ నుంచి కూడా మనం ప్లస్ రెవెన్యూ ప్లస్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ప్రివెంట్ చేస్తాం మన సైడ్ నుంచి ఏమేమి ఉండొచ్చు. బట్ ఎట్లయినా సిటిజన్ కోఆపరేషన్ 100% ఉండాల్సింది. ఏదైతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవాళిని ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి గ్లోబల్ కాజెస్ను కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా హంగర్ రిలీఫ్ మన ప్రాంతంలో అంతగా లేకపోవచ్చు, కానీ ఇతర దేశాలలో ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో అటువంటి దేశాలలో చాలా ఈ హంగర్ రిలీఫ్తో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. అందుకని హంగర్ రిలీఫ్ తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే తెలిసినటువంటిదే, ప్రకృతిని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి వ్యక్తి మీద ఉంది. మన మానవాళికి అది మనుగడకు ముఖ్యమైనటువంటి अंश కాబట్టి DSP जीवन रेड्डी म्हणाले की आदिलाबाद जिल्ह्यात गांजा पूर्णपणे निर्मूलन करण्यासाठी जिल्हा पोलीस यंत्रणा अथक प्रयत्न करत आहे.
मंगळवारी त्यांनी त्यांच्या कार्यालयामध्ये माध्यमांशी संवादही साधला. त्यांनी सांगितले की जिल्ह्यामध्ये गांजा पिकवणाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल आणि कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. तर ते म्हणाले तर यावर्षी आतापर्यंत 81 गुन्हे दाखल झालेले आहे आणि 166 लोकांना अटक करण्यात आलेली आहे. गांजा पिकवणाऱ्यांना सरकारी कल्याणकारी योजना मिळू शकणार नाही असेही म्हणण्यात आले. కిలోల 135 గ్రామ్స్ గాంజా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది వర్త్ రూపీస్ 24,33,000. అయితే గాంజా కేసులలో ముఖ్యంగా గాంజా పొజిషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, సెల్లింగ్, కన్జంప్షన్ ఈ కేసులతో పాటు గాంజా కల్టివేషన్ చేసేవారిపై కూడా కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది. కొంతమంది వ్యక్తులు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో వేరే కాటన్ కానీ అదర్ క్రాప్ మధ్యలో గాంజా ప్లాంట్స్ కల్టివేషన్ చేయడం జరిగింది. వారిని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి కేసులు నమోదు చేశాము ఓనర్లపై. కొందరు ఓనర్లు తమ ల్యాండ్ను వేరే వాళ్ళకి లీజుకి ఇవ్వడం జరిగింది. లీజుకు తీసుకున్న వ్యక్తులు కూడా ఆ ల్యాండ్ను వారికి చెప్పిన పంటకు వేయకుండా కాటన్ క్రాప్ మధ్యలో కానీ ఇంకా సోయాబీన్ క్రాప్ మధ్యలో కానీ గాంజా వేసినందుకు అటువంటి లీజ్ హోల్డర్పై కూడా కేసు నమోదు చేసి ఓనర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో భాగంగా ఓనర్లపై కూడా కేసు నమోదు చేశాం. ఓనర్స్ వారి యొక్క భూమిని వేరే వాళ్ళకి లీజుకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ లీజుకి తీసుకున్న భూమిలో ఏమి పంటలు పండిస్తున్నారు, చట్ట వ్యతిరేకమైన ఏమైనా పంటలు పండిస్తున్నారా అది వెరిఫై చేసుకోవాలి. భూమి కానీ ఇల్లు కానీ ఏది లీజ్ తీసుకున్నా లీగల్ యాక్టివిటీస్ మాత్రమే వాడాలి. ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్కు తర్వాత ఈ గాంజా కల్టివేషన్స్కు వాడితే లీజ్ తీసుకున్న పర్సన్తో పాటు ఓనర్స్ కూడా రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు వైకేరియస్ లయబిలిటీ కింద. కాబట్టి ఓనర్స్ మీరు ఇచ్చే భూమిని మీరు రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకోండి. ఈ ఓనర్స్ కూడా ఇంతకుముందు కొన్ని కేసులు మేము అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది. మేము ప్రజలకు మా యొక్క అప్పీల్ ఏంటంటే గాంజా కల్టివేషన్ కానీ సెల్లింగ్ కానీ కన్జంప్షన్ పొజిషన్ ఏ విధమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా పోలీస్కు ఇంటిమేషన్ చేయండి. మీ పేరు ఎవరికి చెప్పి సీక్రెట్గా ఉంచుతాం. మేము వారిని అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. గాంజా కల్టివేషన్ ఎవరు చేసినా అది గవర్నమెంట్ భూమి కాస్తలు చేసినా పట్టా భూమి అయినను లేకపోతే ROFR ల్యాండ్స్ అయినను ఏ ల్యాండ్లో కల్టివేషన్ చేసినా రైతులకు రావాల్సిన రైతు భరోసా క్యాన్సిలేషన్ గురించి మేము లెటర్ రావడం జరుగుతుంది. కొంతమంది రైతులకు ఎవరైతే గాంజా కల్టివేషన్ చేసిందో వారి యొక్క రైతు భరోసా కూడా ఆగిపోవడం జరిగింది. కాబట్టి దయచేసి రైతులు కానీ లీజ్ తీసుకున్న వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో గాంజా కల్టివేషన్ చేయరాదు. గాంజా కల్టివేషన్ అనేది చాలా సీరియస్ క్రైమ్, నాన్ బెయిలబుల్ క్రైమ్. గాంజా కల్టివేషన్ చేయడం మూలంగా మీరు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే రాయితీలు కోల్పోతారు, రైతు భరోసా, రైతు బీమా ఇవన్నీ కోల్పోతారు. ఇంకేమైనా ROFR ల్యాండ్స్ అయితే అవి పట్టా కూడా కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ల్యాండ్ను మీరు పంటలు పండించుకోవడానికి గురించి ప్రభుత్వం మీకు కేటాయించడం జరిగింది. అంతేగాని గాంజాయి పండిస్తే మీపై గవర్नमेंट ॲक्शन తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. CITU नेत्यांनी आसन्ना यांना बांधकाम कामगारांच्या समस्या सोडवण्यास सांगितले. मंगळवारी इमारत आणि इमारत बांधकाम महासंघ आणि CITUच्या या संयुक्त विद्यमानाने कामगारांनी आदिलाबाद शहरातील जिल्हा कामगार विभाग कार्यालयामध्ये धरणे आंदोलने केली. त्यांनी जिओ 12 मध्ये सुधारणा करण्याची आणि कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांना कल्याणकारी योजना पुरवण्याची मागणी केली. बांधकाम कामगारांच्या या कार्डाचे नूतनीकरण करून ते कल्याण मंडळाने उपलब्ध करून द्यावेत अशी मागणीही त्यांनी केली. కార్మికుల ఐక్యత భవన నిర్మాణ కార్మికుల ఐక్యత వెల్ఫేర్ బోర్డు లో ఇచ్చేటువంటి స్కీములను ఇచ్చేంత వరకు వెల్ఫేర్ బోర్డు నుండి ఇచ్చేటువంటి క్లెయిమ్లను ఇచ్చేంత వరకు సమస్యల పరిష్కారం చేసేంత వరకు జిందాబాద్ CITU జిందాబాద్ CITU భవన నిర్మాణ కార్మికుల ఐక్యత భవన నిర్మాణ కార్మికుల జీవో నంబర్ 12 సవరించేంత వరకు జిందాబాద్ CITU జిందాబాద్ CITU భవన నిర్మాణ
కార్మికుల ఐక్యత, భవన నిర్మాణ కార్మికుల క్లైమ్స్ ఇచ్చేంత వరకు, భవన నిర్మాణ కార్మికుల క్లైమ్స్ అమలు చేసేంత వరకు జిందాబాద్ సిఐటియు. ఈరోజు తెలంగాణ బిల్డింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద ఈరోజు డిసిఎల్ కార్యాలయం ముందర మరి ఆదిలాబాద్లో ఈ యొక్క ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ధర్నా ఉద్దేశము ఏదైతే ఉన్నటువంటి భవన నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులకు ఏదైతే 300 పైన డబ్బులను మరి ప్రైవేట్ కంపెనీలకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ యొక్క డబ్బులను తిరిగి మరి లేబరు ఏదైతే ఉందో లేబర్ ఆఫీస్కు జమ చేయాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో మరి ఈ యొక్క ధర్నా కార్యక్రమం చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా జీవో నంబర్ 12 మరి సవరించాలి. మరి భవన నిర్మాణ కార్మికులకు క్లైమ్స్కి సంబంధించినటువంటి మరి క్లైమ్స్ని కూడా చాలామంది కార్మికులు మరి ఇవ్వలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు, తీసుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వము ఈ క్లైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డబ్బుల్ని కూడా కార్మికుల ఖాతాల్లో మరి జమ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు దాదాపుగా జిల్లాలో సుమారుగా 7,000 మంది కార్మికులు మరి వెల్ఫేర్ బోర్డు కార్డు తీసుకున్నారు, కానీ ఇప్పటివరకు మరి వాళ్ళ కార్డులను రెన్యువల్ చేసే దాంట్లో మరి చేయడం లేదు. ఖచ్చితంగా ఏదైతే భవన నిర్మాణ కార్మిక రంగంలో పనిచేసేటువంటి కార్మికులను వెల్ఫేర్ బోర్డు కార్డులను తక్షణమే ఇవ్వాలని చెప్పేసి రెన్యువల్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా కార్మికులకు అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇవాళ పని ప్రదేశాలలో కార్మికులకు వచ్చేటువంటి ఏవైతే డబ్బులు ఉన్నాయో ఆ డబ్బుల్ని తక్షణమే కార్మిక ఖాతాల్లో వేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మరి ఏదైతే ఉన్నటువంటి జీవో నంబరు 12ని వెనకకి తీసుకొని సవరించి మరి ప్రైవేటు కంపెనీలకు అప్పచెప్పే కార్యక్రమం చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. తీసుకొచ్చినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, దీన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీలకు అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. ఏదైతే వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి డబ్బుల్ని ప్రైవేట్ కంపెనీలకు ఉన్నటువంటి ఈ కార్మిక శాఖలో ఉన్నటువంటి డబ్బుల్ని ప్రైవేట్ కంపెనీలకు అప్పచెప్పే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ డబ్బుల్ని తిరిగి మరి ఏదైతే కార్మిక శాఖకే ఇచ్చి ఆ డబ్బుల్ని కార్మికులకు ఖాతాల్లో జమ చేయాలని చెప్పేసి ఈ संदर्भांगा నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. आदिलाबाद जिल्ह्यात देवी शरण नवरात्र उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा होत आहे. तामसी मंडळातील हसनापूर गावामध्ये सर्वजण नवशक्ती मंडळाच्या वतीने हा उत्सव मोठ्या उत्सवात साजरा केला जात आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे पालक कंदी अनुसया आणि किष्टा रेड्डी यांनी यांच्या गावी देवीच्या पूजेमध्ये भाग घेतला. त्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी कंदी या फॅमिलीने पूर्ण देवीला प्रार्थना केली आणि कृपा राहो अशी विचारणा केली. सर्व
సురశ్రేష్ఠ దాన ప్రతిష్టాపన మహోత్సవ మహోత్సవ కలిసి స్థాపన నవరాత్రి ఘట స్థాపన పూజాసం కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్ళని అక్షర నమస్తే 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 నమో అమ్మా గంట కుంకుమ ఓం శ్రీ మహాగణపతి तेलंगणा जागृती HMS मानद अध्यक्ष आणि MLC कल्वकुंटा कविता यांनी सांगितले की मंचिराला जिल्ह्यातील सिंगारेणी येथे दरवर्षी 5 नवीन खाणी सुरू कराव्या। मंगळवारी त्या आणि JCBI समिती सदस्य रियाज अहमद यांनी सिंगारेणी मायनस अँड इंजिनिअरिंग वर्कर्स युनियन या श्रीरामपूर क्षेत्राचे उपाध्यक्ष अनिल रेड्डी यांच्या मंचिराला जिल्ह्यातील RK5 कॉलनी येथे निवासस्थानी बतकम्मा कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली। सिंगारेणी कंपनीला गेल्या सरकारी खर्चातून मिळालेल्या वार्षिक नफ्यातून दरवर्षी 5 नवीन खाणी सुरू करण्याचे प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याचेही उघड झाले। काँग्रेस रेवंत रेड्डी सरकारने त्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी त्यांनी केली। जर येथे कोळसा खाणी सुरू झाल्या तर बेरोजगार तरुणांसाठी नोकरीच्या संधी वाढतील असेही स्पष्ट करण्यात आले। లైవ్ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది, మనకు లైవ్ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా మహిళలందరూ జాగృతి ఏం చేస్తుంది అన్నది సింగరేణి కార్మికులు నిర్ణయించాలి। నాకు తెలంగాణ రాకముందు కూడా సింగరేణి కార్మికుల మధ్యలో ఉన్నా నేను। అప్పుడు కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక చోటుకు వచ్చి బతుకమ్మ చేసుకున్నా, ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తున్నా। రేపు పొద్దున కూడా నేనేం చేయాలన్నా సింగరేణి కార్మికుల దగ్గరికి వస్తా ఫస్ట్, ఆ తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటాం। ఏ నిర్ణయాలున్నా సమయాన్ని బట్టి అవసరాన్ని బట్టి ప్రకటిస్తాం। ఎందుకంటే నా ఒక్కదానికి లాభం కోసం కాదు కదా, ఏం చేసినా కూడా అందరికి మంచి కోసం చేయాలి, దానికోసం ప్రయత్నిస్తాం। సింగరేణి కార్మికులు కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు దాదాపుగా సంవత్సరానికి 5 గనులు ఓపెన్ చేయొచ్చు అనేటటువంటి ఒక రిపోర్టు తయారు చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాం। దాన్ని కార్యరూపంలోకి తేవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉన్నది। కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చి 2 సంవత్సరాలైనా కనీసం ఒక్క కొత్త గని కూడా తెరిచే ఉద్దేశం లేరు। వాళ్ళు ఎంతసేపు ఏంది వేలం వేయాలి, వేలం పాట వేయాలి, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు అప్పచెప్పాలనే ఆలోచన తప్పితే ఒక్క గని తెరిస్తే వేలాది మంది కార్మికులకు లాభం జరుగుతుందనే ఆలోచన కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తలేదు। సో మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, సంవత్సరానికి 5 గనులు తెరవండి। మొన్న కూడా నేను రియాజ్ అన్న కలిసి బలరాం గారి దగ్గరికి CMD గారికి పోయి ప్రత్యేకించి చెప్పినాం, ఎక్కడెక్కడ పెండింగ్ ఉన్నాయో కూడా ఓపెన్ గా చెప్పినాం। భూపాలపల్లిలో సమస్య ఉంది, ఇమీడియట్ గా అక్కడ గని ప్రారంభించవచ్చు చెప్పినాం। కానీ వారికి చేసే చిత్తశుద్ధి ఉండాలి కదా,
దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దానికోసం HMS సింగరేణి जागृती इतर CITU जिल्हा सचिव अन्नमुल्ला किरण यांनी सरकारला कामगारांना किमान 26,000 वेतन देण्याचे आवाहन केले. मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील रिम सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ते बोलत होते. त्यांनी या महिन्याच्या 26 तारखेला होणाऱ्या चलो प्रजा भवन कार्यक्रमामध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून तो कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन कामगारांना केले. ते म्हणाले की रुग्णालयामधील IHFMS विभाग या काम करणाऱ्या स्वच्छता, रुग्णसेवा आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना सरकार अन्याय रोजगार देत आहे. किमान वेतन न देता दिले जाणारे तुटपुंजे वेतन न देऊन ते आर्थिक अडचणी निर्माण करत आहे. निविदा कालावधी संपला असल्याने तात्काळ नवीन निविदा मागण्याची अशी मागणी त्यांनी केली. కళాశాలల్లో పనిచేస్తున్న IHFMS వర్కర్స్ ఉన్నారో వీరికి ప్రభుత్వం జీవో నంబర్ 60 ప్రకారం 15,600 రూపాయల వేతనాలు చెల్లిస్తున్నది. ఈ వేతనాలు పెరిగిన నిత్యావసర వస్తువుల ధరలకు ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదు. పైగా కార్మికులు తిరిగి అప్పుల బారిన పడుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కావున ప్రభుత్వం వీరికి నూతన టెండర్లలో కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు అమలు చేస్తూ వెంటనే నూతన టెండర్లను పిలవాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా గత 15-20 సంవత్సరాల నుండి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులు వీరు పూర్తిగా రెగ్యులరైజ్ చేయడానికి అర్హతలు ఉన్నవాళ్ళు. కాబట్టి కార్మికులందరినీ రెగ్యులర్ చేయాలి. ప్రభుత్వమే గుర్తింపు కార్డులను ఇవ్వాలి. ప్రభుత్వమే కార్మికులకు రక్షణకు సంబంధించిన పరికరాలను, యూనిఫామ్లను అందించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వెంటనే ప్రభుత్వం టెండర్లను పిలవకపోతే మేము ఈ పోరాటాలను పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉధృతం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో ప్రభుత్వం మాతో చర్చలు జరపాలి, మా న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలి. అదేవిధంగా రిమ్స్ మరియు సూపర్ స్పెషాలిటీల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు ఈ పెండింగ్ వేతనాలు PFESI పెండింగ్లో ఉన్నాయి. వీటిని వెంటనే కార్మికుల ఖాతాలో జమ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వీటిని కనుక జమ చేయకపోతే రానున్న రోజుల్లో మేము పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలు निर्वहिస్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తాం. आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या जंदापूर येथील SC कॉलनीमध्ये बदकम्मा या महिलांशी गैरवर्तन करणाऱ्या आणि बेपरवाईने यांची गाडी बदकम्मा वाजवणाऱ्या पंचायत सचिव सुलताना बेगम यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील हिंदू संघाच्या नेत्यांसह त्यांनी पैनगंगा भवन येथे निदर्शने केली. त्यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी यांच्याकडे तक्रार दाखल करून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. నా పేరు రాళ్ళబండి అనిల్ అండి. నా ఊరు వచ్చేది జందాపూర్లో పనిచేస్తున్న పంచాయత్ సెక్రటరీ సుల్తానా బేగం గారు నిన్న SC గల్లీలోని బతుకమ్మ ఏదైతే ఉందో మేము బతుకమ్మ పెట్టుకున్నామండి. బతుకమ్మ మీదకి వెళ్ళి కారు కొనిచ్చింది. ఆ గల్లీలో కూర్చున్న లేడీస్ అందరూ అక్కడ కూర్చున్నారు. పిల్లవంగా కూడా ఆపలేదు. ఆపకపోవడానికి ఇంకా మేము అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడితే ఆమె ఏమంటుందంటే అవునండి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి అని చెప్పి మాట్లాడుతుంది. అక్కడ అసలు కారు తిరగడానికే పరిస్థితి లేదు. ఆమెనే కనీసం బతుకమ్మలన్నీ నిర్వహించాలి ఒక సెక్రటరీ కాబట్టి. కానీ ఆమె నిర్వహించకుండా బతుకమ్మల మీదకి వెళ్ళి కారు ఓనిచ్చి మా మహిళల పట్ల SC కాలనీలో మహిళల పట్ల దురుసుగా అసభ్యకరమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఎవరైతే ఓనామో మా పట్ల అసభ్యకరమైన మాట్లాడుతూ మీరు కేసులు పెట్టుకోండి, నేనే ఉల్టా మీ మీద కంప్లైంట్ ఇస్తాను మాట్లాడి ఎవరికి చెప్పుకోండి అని దురుసుగా మాట్లాడుతుందండి. అయినా మేము మా మహిళలతోని మేము పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళి నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చాము, SI సార్కి చెప్పాము. అయితే FIR బుక్ అయింది. అయినా కూడా ఈరోజు మా ఊర్లో విధులకు వచ్చి మా దగ్గరకు వచ్చి ఎంపీడీఓ మేడం చెప్పిందని చెప్పి నేను అయితేనే వచ్చినా అని మాట్లాడుతుంది.
ఆయన ఇప్పటికి కూడా ఆమె సొంత స్వభావాలతో క్షమాపణ చెప్పడానికి రాలేదు. ఏదైతే మేడం చెప్పిందో చెప్తే మాత్రమే వచ్చినాను మా మైల్తోని ఇవాళ కూడా గొడవ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయింది. బొడ్డేమో బతుకమ్మ అనేది ధ్వంసమైంది. ఇప్పుడు మేము నేను కోరుకున్న మన సతీష్ అన్న హిందూ ఉత్సవ సమితిని ఆశ్రయించిన బజరంగ్ దళ్ విశ్వ హిందూ పరిషత్ని ఆశ్రయించిన మన బజరంగ్ దళని ఆశ్రయించి మాకు న్యాయం జరగాలని కోరుకున్నా. వీళ్ళందరూ కలిసి జందాపూర్ మేము వీళ్ళందరం కలిసి జాయింట్ కలెక్టర్ మేడం దగ్గరకు వచ్చినాము. ఖచ్చితంగా మేడం చెప్పింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఆమె మీద మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాము, మీరేం చింతించకండి, ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పారు. మాకు హామీ చేయడం జరిగింది. धन्यवाद. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम अजूनही अभ्यासपणे सुरू ठेवत आहे. तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం, ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. మాటల్లో మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది, నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ. आदिलाबाद जिल्ह्यातील STO हद्दीतील 7 मंडळाच्या या निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या निवडणुका झाल्या आहे, असे संघटनेचे सरचिटणीस अशोक यांनी सांगितले. मंगळवारी प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती देण्यात आली. या महिन्याच्या 25 तारखेला सकाळी 10 वाजल्यापासून शहरातील निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या इमारतीमध्ये नामांकन पत्रे स्वीकारली जातील असेही सांगण्यात आले. त्याच दिवशी दुपारी 1 वाजल्यापासून तर अर्ज मागे घेतल्यानंतर अर्जाची छाननी केली जाईल असेही म्हणण्यात आले. 26 तारखेला सकाळी 9 वाजल्यापासून निवडणुका होतील असे म्हणण्यात आले. मतदारांना त्यांचे ओळखपत्र आणावे लागेल. ओळखपत्र नसल्यास ते मतदान करण्यास पात्र राहणार नाही. सायंकाळी 5 वाजता निकाल जाहीर होतील.
ఆదిలాబాద్ ఎస్టీఓ పరిధిలో ఉన్నటువంటి విశ్రాంత ఉద్యోగులందరికీ తెలియజేయనిది ఏమనగా ఆదిలాబాద్ యూనిట్ సంబంధించినటువంటి ఎన్నికలను నిర్వహించడం కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది. ఈ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ అనుసరించి తేదీ 25/9/2025 నాడు ఉదయం 10 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు నామినేషన్ పత్రాల స్వీకరణ అనేది ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 1 నుంచి 2 గంటల వరకు ఉపసంహరణ, తర్వాత 2 గంటల నుంచి 3 గంటల వరకు పరిశీలన, ఆ తర్వాత అర్హులైనటువంటి అభ్యర్థుల యొక్క ప్రకటన జాబితాను తయారు చేసి ప్రదర్శించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ ఎన్నికల పత్రాల యొక్క స్వీకరణ అనంతరము 26/9/2025 నాడు ఉదయం 9 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు ఎన్నికలు నిర్వహించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఎన్నికలలో పాల్గొనేటువంటి అభ్యర్థులు 25 నాడు వచ్చి వారి యొక్క నామినేషన్ పత్రాలను అక్కడ సమర్పించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా 26వ తేదీ నాడు ఎన్నికలకు వచ్చేటువంటి ఓటర్స్ అందరూ కూడా వారి వారి యొక్క ఐడి కార్డులను తీసుకొని రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఓటర్ ఐడి కార్డు లేకపోతే మాత్రము ఓటు వేయడానికి అనర్హులుగా ప్రకటించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా పెన్షనర్స్ ఓటర్ ఐడి కార్డుని తప్పనిసరిగా తీసుకొని రావాల్సిందిగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈ 25, 26 2 రోజులు ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి విశ్రాంత ఉద్యోగులందరూ కూడా ఆదిలాబాద్ ఎస్టీఓ పరిధిలో ఉన్నటువంటి 7 మండలాలకు సంబంధించినటువంటి విశ్రాంత ఉద్యోగులందరూ కూడా వచ్చి వారి యొక్క ఓటు హక్కును సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా అందరికీ తెలియజేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎన్నికలు పెన్షనర్స్ భవన్ విశ్రాంత సంఘ భవనము ఆదిలాబాద్ నందు ఎన్నికలు నిర్వహించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు నిర్వహిస్తున్నాం. అదే ఎన్నికల యొక్క ఫలితాలను ప్రకటించి 5:30 గంటల వరకు ఎన్నికల యొక్క ప్రకటన విడుదల చేయడం అంటే ఎన్నికైనటువంటి అభ్యర్థుల యొక్క జాబితాను विడుదల చేయడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद शहरात देवी शरण नवरात्र भक्तिभावाने साजरी केली जात आहे. जिल्हा मुख्यालयात आलेल्या या संजय नगर येथे उभारण्यात आलेल्या मंडपामध्ये वसाहतीतील महिलांनी आणि देवीचे मूर्तीचे स्वागत केले. वसाहतीतील सर्व रहिवाशांनी ढोल तासाच्या गजारामध्ये आणि नृत्य केले आणि विशेष पूजाही केली. आदिवासींनी तामसी मंडळाच्या अंबुगाम गावापासून तामसी मंडळ तहसीलदार कार्यालयापर्यंत भव्य मोर्चा काढला आणि लंबाडींना अनुसूचित जातींच्या या यादीतून वगळण्याची मागणी केली. तुडुंबदेब्बा प्रदेशाध्यक्ष गणेश म्हणाले की महाराष्ट्रातून स्थलांतरित झालेल्या लंबाड्यांना जात प्रमाणपत्र देऊ नये यासाठी तामसी मंडळाच्या MROला निवेदनही देण्यात आले. ते म्हणाले की महाराष्ट्रातून स्थलांतरित होऊन आधार कार्ड, रेशन कार्ड, ST जात प्रमाणपत्रे मिळवल्यामुळे आपण शिक्षण, रोजगार आणि नोकरीच्या संधी गमावत आहोत. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षाची पर्वा न करता आपल्यासाठी न्याय मिळेपर्यंत आपण शांतपूर्ण आणि सैविध्यरित्या संघर्ष करत राहू असेही म्हणण्यात आले.
ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తాంసీ మండల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అమ్మగా అయితే తాంసీ మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయం వరకు ఆదివాసీలు భారీ ర్యాలీని చేపట్టడం జరిగింది. లంబాడాలకు ఎస్టీ కుల ధృవీకరణ పత్రాలు జారీ చేయొద్దని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చే వరకు కూడా తాంసీ మండలం కాదు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే లంబాడాలకు ఎస్టీ కుల ధృవీకరణ పత్రాలు జారీ చేయొద్దని చెప్పేసి ఏకైక డిమాండ్ తోటి ఈరోజు ర్యాలీగా వచ్చి తహసీల్దార్ గారికి మెమోరాండం సమర్పించడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా గౌరవ సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే మొన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు నోటీసులు జారీ చేసిందో ఆ నోటీసులకు వెంటనే నివేదిక సమర్పించాలని చెప్పేసి కూడా మేము కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే 49 సంవత్సరాలుగా ఆదివాసీ తెగలకు చెందవలసినటువంటి విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి, అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా ఇవాళ లంబాడాలే దోచుకుపోతున్నారు. ఆ ఉద్యోగాలు దోచుకుపోవడమే కాకుండా ఇవాళ మా సంస్కృతి మీద దాడి చేస్తున్నారు, మా భూములను లాక్కుంటున్నారు, మా మహిళలను, అక్కలను, చెల్లెలను బలవంతంగా మాయమాటలు చెప్పి పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి తక్షణమే వల్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పూర్తి స్థాయి నివేదిక సమర్పించి వాళ్ళను ఎస్టీ జాబితా నుండి తొలగించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మా యొక్క న్యాయమైనటువంటి పోరాటాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బుద్ధిజీవులందరూ కూడా ప్రజాస్వామికవాదులు, మేధావులు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాలందరూ కూడా ఇవాళ మా ఆదివాసీలకు సహాయ సహకారాలు అందించి సంపూర్ణంగా మద్దతు ప్రకటించాలని చెప్పేసి కూడా ఈరోజు ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర कमिटी तर्फे మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. सीएम रेवंत रेड्डी यांची मेडारमला भेट, सम्मक्का सारक्काचे दर्शन. बतकम्मा उत्सव सन्मानाने साजरा व्हावा अशी जिल्हाधिकाऱ्यांची इच्छा. राजेश शहा यांनी जिल्हा कल्याण विभागाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. HMSच्या मानद अध्यक्ष कविता यांना सिंगरेणीचा विस्तार व्हावा अशी इच्छा. जागृतीचे अध्यक्ष मंचिराला जिल्ह्यातील बतकम्मा सोहळ्यात सहभागी. अभ्यासपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. जिल्हाधिकारी SP लायन्स क्लबच्या या सेवेचे कौतुक करतात. पीडितांना वाटप कार्यक्रमामध्ये उपस्थिती लावली. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.